Okay. So can you tell me around the magnet? So there is a dash field. Around the magnet, ಯಾವ field ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? You're right. Ar- Magnetic field. Very good. Around the Magnetic. magnet, there is magnetic field. Right, right. I do agree. Similarly, can you tell me around the mass there is dash field? Around the mass there is dash field. Anybody? Gravitational field, sir. Very good. Around the mass there is a gravitational field. Right. Similarly, can you tell me if you take this charge? Can you tell me around the charge there must be dash field? Electrical field. Very good. Electrostatic. Electrostatic field. Exactly right. The right word is electrostatic field. So now very easily we can feel the gravity. ನೋಡಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಸ್ ಎ ಟವರ್. ನೀವು ಟವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೈನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಭಾರ ನಿಮಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿಸ್. But it is not visible. The force is not visible, but we can feel it. Similarly, around the electric field, there is electric charge. Sorry, around the electric charge, there is electric field. So we can also feel this electric field. ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Now we have to study about electrostatic field around the electric charge. First you have to understand, so definition. You consider a source charge like this. ಇದರ ಒಂದು source charge ತಗೊಳ್ಳಿ. No doubt around this there is electric field. ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Then we have to calculate electric field at a point. So to find the electric field at a point, what you have to do is consider a unit positive charge. So you please remember, unit positive charge is also called as test charge. ನೋಡಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಮೂರು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಮೂರು ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So very simple question. Can you tell me whether tube light is having more intensity or sunlight is having a more intensity? Tube light ಗೆ T ಅಂತ ಹಾಕಿ, sunlight ಗೆ S ಅಂತ ಬರೀರಿ. Which is having more intensity? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ sunlight, no doubt it is having more intensity when compared to tube light. That is the meaning of intensity. Okay. Now there is another question for you. Right, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The another question, it's a very simple question. The question is, can you tell me whether your intensity of studies is more during holidays or during examination days? During holidays or examination days. Intensity of studies is more during holidays or exam. Very good, very good, very good. Look here. So that is the meaning of intensity. That is the meaning of intensity. And so can you tell me, if you take this test charge, ಈ test charge ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, more you take this nearer, then more is the force it experiences. No doubt, more is the field. So therefore, more nearer, it is more field. Actually, Coulomb's law, it is not only useful to understand the concept, that's why you are using another concept. It is called as electric field. Now we have to go for the definition of electric field. The electric field at a point in an electrostatic field is defined as limit of the force divided by charge as the magnitude of the charge Q tends to 0.
the electric field at a point in an electrostatic field is defined as limit of the force divided by charge as the magnitude of charge tends to 0. This is so textbook definition. You have to remember this and you have to write this in examination. So the electric field at a point because of a source charge in space, you please remember it is space, is defined as the force experienced by, so it is a limit of the force divided by charge as the magnitude of charge tends to 0. Why we are using this one? Because look here, whatever we are using for testing, it should not disturb that. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Therefore the electric field at a point, so there is a in an electrostatic field is defined as limit of the force divided by charge as the magnitude of charge tends to 0. So this is one definition. Another definition is the electrostatic field at a point is also defined as the force experienced by a unit positive charge, that is plus 1 coulomb, placed at that point. You please remember plus 1 coulomb, it is called as a test charge. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ test charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Plus 1 coulomb, it is called as test charge. Well, unit positive charge, it is also called as test charge. ಅದನ್ನು test charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ what is the why we are taking plus 1 coulomb test charge? plus 1 coulomb test charge ಥರ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಲ್ಲ? plus 2 coulomb ಅಥವಾ minus 1 coulomb ಯಾಕೆ ತಗೋಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಯು ಟೇಕ್ 100 ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 100. 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 100. ನೀವು ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ 1ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Very good. Easy to calculate. Right, Hitashi. Very good, very good. Excellent. Yeah, you are adding your ideas. So I am very happy. So ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ಮೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಅವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೆಲ್, ಸೊ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಎರಡು ವಿಷಯನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀವಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಆಲ್ಟ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಲ್ಟ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟೆಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡ್ರಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಟೆಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈವಾ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ intensity or electric field intensity at a point is defined as limit of the force divided by the charge as the magnitude of the charge tends to 0.
ಇದು ಒಂದು. ಆರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಇದು ಅರ್ತ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯುನೋ ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. 1/4πε0. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. You please remember, this is an expression for electric field at a point 1/4πε0 q by r square, and since it is positive, it is acting like this, it is r cap. And please remember, to solve the problems, E is equal to f by q. At the same time, E equals 1/4πε0 q by r square into r cap. These are the two important aspects for us to solve the problems. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a point. So the electric field or electric intensity at a point in an electric field is defined as limit of the force divided by charge. Limit of the force divided by charge as the magnitude of the charge tends to 0. Or it is also defined as the force experienced by a unit positive charge or a test charge placed at that point. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ +1 ಕೂಲಮ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So for E equals limit of f by q as q tends to 0, or E is equal to f by q. If q equals +1 coulomb, then E is equal to force itself. So electric field force ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. We have E equals f by q. Substitute the, so calculate the force between these two. This is the source charge, this is the test charge. 1/4πε0 q into q by r square. Q cancel ಮಾಡಿ. So there is 1/4πε0 q by r square into r cap. You please remember equation 1 and equation 2 are the expressions for electric field at a point. So what are the expressions for electric field at a point ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು E equals f by q ನು ಬರೀಬೋದು, ಆಮೇಲೆ 1/4πε0 q by r square into r cap ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So the next one is, which is the SI unit? SI unit is Newton per coulomb. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So there is, we are going to get, so there is a f by q, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. So it is nothing but Newton per coulomb. SI unit is Newton per coulomb. Okay, I will make you to understand this in better way. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿ ಸರ್, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, E is equal to f by q, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 0.01 ಆಗ್ಬೋದು, 0.00001 ಆಗ್ಬೋದು, 0.0001 ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಮರ ಮರ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಹಮರ ಮರ ಕುತ್ತ ಶೇರ್ ಹೈ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು? ಹಮರ ಮರ ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಹಮರ ಮರ ಕುತ್ತ ಶೇರ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳು, ಯಾ ಫೈನ್, ಇದಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ನಾಯಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್, ಇದು ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೌಡಿಗಳು ಹಾಗೇನೆ, ಈ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ, ರೌಡಿಗಳು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಹವೆವರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಯಿ ಮಲಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ದೆರ್ ಇಸ್ gravitational field, or around the mass there is gravitational field. Similarly, around electric charge there is a electric field, around the dark there must be dark field. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹತ್ತಿರ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಬಾಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗುರ್ರ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುರ್ರ ಅಂದಾಗ ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ನಾಯಿ ಮರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಗುರ್ರನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಗುರ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ಗುರ್ರನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಡಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಡಾಗ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗುರ್ರನ್ನುತ್ತೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈ ಪೆಟ್ನ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಪೆಟ್ನ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಥರ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ +1 ಕೂಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ experiences a force is called as electric field. But at a point ಬಂದಾಗ, you have to go to the definition. Electric field at a point is defined as the force experienced by limit of the force divided by charge as a magnitude of the charge Q tends to 0. Q tends to 0 ಅಂದರೆ it is infinitesimally small. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So this is regarding electric field intensity or electric, so there is a field or electric intensity or electric field intensity. ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ CU ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ U ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay. Now look here. Now let's see what is the principle of superposition. What is the principle of superposition for this? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಪಾಸಿಟಿವ್